वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्तां दे मालक, गुरगद्दी ते विराजमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी मुकद्दस गोद विच बड़े ही सत्कार सहित शाम के दीवाना विच आप जी बैठे हो। आओ जिन्ना भी समा प्राप्त हो रहा है, संगत रूप में सफला बनाइए। पिछले प्रकरणा दे विच आप जी ने सरवण कीता सी, दीन दुनिया के मालक गुरु नानक साहिब जदों नवाब दौलत खान की कचहरी विच पेश होए, बड़ी तर्क के नाल नवाब ने सतगुरां नूं नाम दे मायने पूछे। गुरु नानक साहब जियां ने नाम का मतलब दसदे हुए ये कहा, मैं उस निरंकार का सिरती बंदा हाँ। गुरां दी रसना कोई शब्द सुन के नवाब दौलत खां मजाकी लहजे विच आखण लग्या, जयराम जी तुसी मोदी का विआह कीता कि नहीं? वो कहते होण वाला है। हंकार का भरिया नवाब कहंदा जदों विआह होया फिर वेखांगे सिरती बंदा किन्नियां सिफतां करदा है। जदों औरत घर दे विच आई सब कुछ बदल जाना है। बड़े बड़े डोले ने, बड़े बड़े डिगे ने। मोदी जी तुसी की चीज हो? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर ब्रह्म ज्ञान के तल ते समझाया, साडे लई शरीर हड्ड चम मास नाड़ियां ते वाड़ां दा पिंजर है। 9 दे 9 दरवाजे मैल दे नाल भरे हुए ने, सानू नहीं लुड़ा सकते। इन्हां वचनां नूं सुन के नवाब नूं अंदरों अंदर गुस्सा महसूस होया। जवाब कोई नहीं। हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं अपणियां गल्लां दे जाल विच उलझाउंदा है। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मनचित व्यक्तियां नूं एकाग्रचित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, बख्शो आसीस। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दौलत खां लख जड़ पलटीता, बोलियो खोए दरब तू नीता। जिस वेले गुरु नानक साहिब जियां ने भरे दरबार दे विच नवाब दौलत खान की गल का खंडन करते हुए अपने विचार पेश किए, जिन्हां विचारां नूं सुन के वक्त का नवाब निरपुत्र हो चुका है। उन्हें सुझदा कुछ नहीं। बंदे का एक सुभाव है, ज्यादा इनू गल ना सुझे कोई फिर एक गल टालण की गल करता है, जिक्र करता है। जब गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अपनी थ्योरी दस दी भी जिन्हां नूं इस हड्ड चम मास दे नाल प्रीत ही कोई नहीं, उन्हां नूं प्रभावित कित्थों करूं? तुसी जिस रस्ते जाना ही नहीं, उस राह उस नगर दीयां गल्लां तुहानूं कदे प्रभावशाली नहीं कर सकदी। सतगुरां दे वचनां नूं सुन के समय दा नवाब कहंदा निश्चा ते बड़ा दृढ़ है तुहाडा, पर मोदी जी हिसाब किताब करो।
ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖੁਣਸ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਮੋਸੋ ਕਹੇ ਆਏ ਨਰ ਪੂਰਾ, ਅਬ ਲਿਖਾ ਕਰ ਦੀਜੈ ਪੂਰਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਜਦ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਸੁਣੋ ਨਿਰਪਤ ਨਿਜ ਕਰੀਏ ਲਿਖਾ, ਦੇਹੋ ਦਰਬ ਨਿਕਸੈ ਮੁਝ ਸਿੱਖਾਂ। ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟੋਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਲਓ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਖੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਆਫੀਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਭਨਤ ਪਿਛਨ ਤਬ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਰੀਏ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ। ਇਹ ਨਤਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜੀ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂੜ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤਬੈ ਭੁਪਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੁਲਾਏ ਲੇਖਕ ਤਤਕਾਲਾ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਖਾ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਚੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਚੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ?
ਚਾਹੇ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਏ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਦੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਕ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਿਰੋਧ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਣਿਆ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਉਸੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵਣਗੇ। ਬੋਲਿਓ ਤਿਹ ਸੋ ਸੰਖਿਆ ਕੀਜੈ, ਆਮਦ ਖਰਚ ਸਭੈ ਗਿਨ ਲੀਜੈ। ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਝੁਕ ਕੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮੀਆਂ, ਸਲਾਮ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਲਓ। ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਕੋਈ ਲੁਕਾਸ਼ ਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕਾ ਹੈ ਜਹ ਲਿਖਾ, ਕਹਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਸੈ ਸਰਸੈ ਸਿੱਖਾ। ਭਾਈ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਈ ਆਪਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਲਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨੇ ਆਨ ਆਨ ਤੁਮ ਨੀਤ ਉਚਾਰੋ, ਮੋਦੀ ਖੋਵਤ ਦਰਬ ਤੁਮਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਇਹ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਓ,
ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੇਖਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਐਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਰ ਰੀਤ ਅਵਨੀਕੇ, ਕਰੀਏ ਬਾਤ ਭਾਵਤੇ ਜੀ ਕੀ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਇਓ। ਕਿਤੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਕਾਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਲਮ ਦਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਓਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਧ ਲਿਖਣੀ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਘੱਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਟਾਂਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲੀਲ ਕਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭੱਜਣਗੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖੜੇ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੁਸ਼ੀ ਖੂਬ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਵਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਂਝੇ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੰਧ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਈ, ਗੁਣਤ ਹਿਰਦੈ ਹੋਈ ਮਨ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸਿੰਧ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਦੋ ਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਨ ਜੋ ਧਨ ਬਹੁ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ,
ਲਿਉ ਏ ਠਾਇਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੂਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਿਆਮੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੱਠ ਪੁੱਤਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਨਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਹਰ ਨ ਬੈਸਹਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ, ਦਈ ਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਮੇ ਨ ਜਾਣੇ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਗੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੱਢ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਫਾਈਟ ਪਿੱਛੇ ਪਈ 16 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਫਾਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਫਾਹਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਨਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾਇਆ ਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਰ, ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਬੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਾਨ, ਲੇਖਾ ਹੋਵਨ ਲਗੋ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਵਕਤ ਜਾ ਤਾੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕਾਂਤ ਚ ਬੈਠੋ ਲੱਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਚ ਹੀ ਹੋਊ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 70 ਸਾਲਾਂ ਚ 74 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਹ ਉੱਡਣੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਪਾਹਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ਕੀ ਬਣਾ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਬੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ, ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ? ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ।
ਪੈ ਗਿਆ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਚੇਲੇ ਵਾਲ ਕੇ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਨੀਮ ਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸਦ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਉਹ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਬਚੇ ਚੋਂ ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਮਾਇਆ ਕੀ, ਉਡਾਇਆ ਕੀ, ਹੰਡਾਇਆ ਕੀ, ਰੱਖਿਆ ਕੀ, ਗਵਾਇਆ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਠਮਲ ਖਾਇਓ ਆਮਦ ਦਰਬਾਰ, ਲਿਓ ਨਿਰਪਤ ਢਿਗਤੀ ਜੋ ਸਰਬਾ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਓ 1800 ਲੈ ਜਾਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਚਲਾਕ ਸੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੀ? ਜੋ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਕਦੇ ਉਹਨੇ 1800 ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹੋ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 8 9 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 12 13 ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਤ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਹਰ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਾਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਗਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁਨ ਖਰਚ ਮਹਾਨਾ, ਜਹ ਕੋ ਅੰਤ ਕਠਨ ਵਿਦ ਜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਕੋ ਦੂਜਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਵੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। 3 4 ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਲੈ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜੀਏ ਨਾ, ਰੁਪਈਆ 10,000 ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ 20 ਵਾਰ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨੋਟ ਘਟ ਜੂ ਕਦੇ ਵੱਧ ਜੂ। ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਲਿਖਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਰਚਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਮਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਗੁੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਲਝਾ ਦਾਂਗੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ 100 ਤੇ 1000 ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਪੌੜੀ ਚੜ ਜਾਓ, ਪੈਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਵਜਣਗੀਆਂ। ਤਿਲਕ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਆਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਿਪ ਵਜਿਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰੇ ਮਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2.5 ਸਿਰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ।
किड्डा खुला दिल है। जे उन्हें 5 किलो की थां ते 50 भी कहा ना, पर जे कहते हाँ देते पा भाई किड्डे डाढे आ, किन्ने गहरे आ। ते हुण ये चीज़ां वेख वेख के ना उन्होंने लगी जाए भी इन्हां दा भोलापन इन्हां नूं लै बैठू। चलाक बंदा यही सोचदा है भी सामने वाला मूर्ख है, इहनूं की पता है, इहनूं किसे गल दा नहीं पता, मैं जो कहना यस मैन बनिया फिरदा, कोई नहीं लटकू इसे दी गल पैणी। पर भाई बाला जी वेख रहे ने भी ये बंदा साडे नाल चलाकी खेडदा, वादे घाटे करदा है, आमदन कुछ होर लिखदा, लिखाया कुछ होर जांदा है, इहनूं कुछ होर मार दिंदा है। ये ते लिखण वाले दी हੱਥ है ना मारदारी। उन्हें 75 दा 10 बनाउणा है, 10 दा 100 बनाउणा है, क्योंकि ओहदी बोली ओही जानदा है। अगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਲੰਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਰਦ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੜਨਗੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਦ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੁਨੀਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੜੀਆਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਦੋ ਰਾਈ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਮਹਾ ਕੁਟਲ ਬੋ ਪਾਏ ਆਰਾਵਨ, ਕਰੂਰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਡਰਾਵਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੂਰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਰੋਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਮਾਰੋ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਦੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਬ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਡਰਾਵੇ, ਧਮਕਾਵੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਿਖੂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਹ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ, ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, CBI ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਊ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜਕੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 20 ਵਾਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੇ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਚੀੜਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਓ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਦੀ ਥਾਪੜੀ ਹੈ, ਥਾਪਾ ਉਹਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਬੜਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਰਵ ਕਰਹਿ ਜਿਉ ਰਿੰਗਣ ਜੋਤੀ, ਰਵੇ ਦਬਾਹੇ ਨਿਜੈ ਆਦੋਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਗਨੂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਟਟਹਿਣੀਆਂ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਹੈ,
ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਖੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਦੀਵਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਵੱਡਾ। ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਲੜਦਾ ਵੇਖੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਚਾਨਣਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਸੱਚ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਯਾਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤਾਰੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਏ? ਮਹਾ ਮੰਦ ਮਤ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ, ਏ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਭਵ ਮਾਹੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਤਪੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀਵਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੀਂਹ ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਭਰ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਨਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੋ, ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਰੋ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਭਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡੁੱਬ ਜਾਾਂਗੇ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਸੋਚਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਟਾਓਗੇ? ਪੰਜ ਦਿਵਸ ਲੋ ਲੇਖਾ ਭਾਰਾ, ਕਰਤ ਬਾਦ ਬੋ ਲਿਖਿਓ ਗਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਉਲਝਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? 2 ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਖੜੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੈ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਹੈ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪਾ ਸੀ, ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਣੀ, ਬਾਦ ਨੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ। ਮਲੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਰੂ ਛੱਡੇਗਾ, ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਤੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਮਿਰਗੀ ਛੱਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਬਚਨ, ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੈਂ ਗਾਲੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹੂਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤਾਰ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੈਰਾਂ? ਪਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੈ। ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ 50 ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮਾत्र ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਝਾਵਾਂਗਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਪਰੇਮਾਨ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਜਿਨੇ ਤੀਨ ਸੇ ਬੋਹਰ ਅਕੀਸਾ, ਲੈਨੇ ਸਿੱਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਿਆ, ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਏ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆ 321 ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਆਖਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 321 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਨੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੜਿਆ, ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 5 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਰੀਡ। 5 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। 321 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਹੱਕ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੂਰ ਬਿਸੂਰਤ ਮੂਰਖ ਮਨੀ, ਬੂੜ ਗਇਓ ਤਤ ਛਿਨ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਝੁਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਆਮ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੜਾਇਆ ਜੀ। ਜੈਰਾਮ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਠਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, 5000 ਉਹਦਾ ਲਵਾਤਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵੀ 5 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨੀਂਦ ਆਉ ਫਿਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ। ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਅਬ ਲੱਖ ਰੱਖਣ ਉਰਾ, ਸੇਖ ਨਿਕਾਸੇ ਭਇਓ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਪੂਰਾ। ਉਧਰ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਸਾ ਪਾ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਵਾਬ
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮੋਦੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰੇ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਪੜਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਖੁਦ ਪੜਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 321 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਿਰਪਤੀ ਧਨ ਲੀਨਾ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਦਿਕ ਲੁਟਾਵਣ ਕੀਨਾ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਵਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਸੈੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਿਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਗਰ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਖੜਨ ਜੋਗਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤਬ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਗ ਸੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਬਾਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।